ନିଜେ ତୁଇ ଦୟାମୟ ଅଟୁ ଯାହାର ସହାୟ ତାର କିବା ଭୟ ଏହି ଛାରଣକୁ କ୍ଷଣ କରେ କାଟିବି ଶିର ତୁହି ରଥେ ଥିଲେ ନାହିଁ ଯମକୁ ଡର क्षण करे काटिबी शिर। भाई मैंने नमस्कार। साधारण लोक आज असाधारण भिडटी कौन पाई रही मु क्या कथा कहवाक जाऊँ कि क्या लेकिन मनुष्य गर्व अहंकार भावन करती वीर दर्प हुए सेटा कौथरू आपण मानू साधारण लोक आज गोटे असाधारण भिडियो कथा कहूँ तीन भुवन भितर सबुठारु श्रेष्ठ बलवान जीवटी किए से जीवटी होची मूषिक माने इंद्र हारिला तांकटू चंद्र हारिले सूर्य हारिले पवन हारिले माने सर्वदेवता माने जेतले हारी गले ना का पाखरे मूषा पाखरे सृष्टिर सबुठारु वीरत्व होची मूषिक से एटा करे से हाथ मारे से जिनसटी कौन ना आकु कहती वीरकेश जहाँ को आम कहचे मुछ बा निश तार प्रकृत ओडिया अस्मिता भाषा है वीरकेश। तेणु भीम आउ दुर्योधन दुशासन जिते बाडाबाडी होते आग यू हाथ मारती यहीटा हूँ गोटा वीरर प्रतीक ना मु वीर नुह साधारण लोक असाधारण कथा। तेणु ये मुछ को कौन कहते ना वीरकेश। आपण मैंने देखुए प्रति सेकेंड प्रति मुहूर्त गोटा मूषा को आणिक रखिए ये जो मैंने गात खोलुंट कालिया मूषा देखिए 10-15 मिनट पर से एमती कर देते कहीं करती ना साधारण लोक आज गोटे भिडियोटी रखुचे ये वीरकेश उपरे बा निश उपरे थरे गोटे मूषाटी जंगल भितर बुलुथिबा अवस्था गोटा बण बुहा जहाँ को कहती माने बण बुहा बिलेईटा से जंगल भी था जमी गाँव में रही ग्रामांचल लोक सहरांचल सहर में कि गाँव में जी रहा बिलेई से कहले कौन ना बण बुआ बुआ हूँ पुरुष लिंग कथा किंतु से ही बण बुआ जिते तड़िला से बिलेईटी मूषा को मूषा आ कौटी रही बाट पाऊनी कहला बिलेई तो गछे चढ़ी सब आड़े कौन कर गोटे ऋषि तपस्या करते कोल भितर जा पशिगला ऋषि तपबल जापारे जे गोटे बिलेई ही तड़ी मूषाटा को आए मूषाटा को से मुझे ताकू तड़ी दिए बा मो कौपुनी भितर नुची मुझे किसी आघात करे सी एठू माने निजको रक्षा सुरक्षा न मणिकी सी आउ कुआड़े पलैब ताकू बिलेई खाईद। तेणु ताकू कौन कले गोटे मंत्र जप बल गोटे सुंदर कन्या करदे से कन्याटी सेठू ऋषि पाखर जा बसला आगे हाथ जोड़िकी बिलेई अपेक्षा कला संध्या हवा गला कला यहाँ गला कुआड़े मूषा। तेणु से कन्याटी हूँ जड़े से जो मूषाटी जब जोटे मूषीटी सी कौन है गोटे कन्या करदे ऋषि ऋषि को कुटीर सी कन्या है रहिला अनेक दिन गला ऋषि कहले कन्या तो है रहिले मूषिकटा मुझे यही मानव अंगरे सबुठार वीर योद्धा संसार सृष्टि मध्य जी अच्छी विवाह करे पचरा गला कहले सबुठार संसार वीर किए अच्छी वीरत्व किए अच्छी कहले किए आउ अच्छी कहले 33 कोटी देवता भितर इंद्र चंद्र वरुण कुबेर समस्त की पचरा गला से देवर्षि नारद को भी डकाला नारद कहले
ଏ ସଂସାରକୁ ଗୋଟେ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ଚାହିଁଲେ ଜଳିକି ପାଉଁଶ କରିଦେବେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନା କିଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ତାହେଲେ ସେ ସବୁଠୁ ବୀର ପୁରୁଷ ନା? ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡକେଇ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଋଷି କହିଲେ ବୀର ପୁରୁଷ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ପୁରୁଷ ଯିଏ ଥିବ ତା ସହ ମୋର ଏଇ କନ୍ୟା ବିବାହ ହବ। ଯେମିତି ଆମର ରାଜା ଜନକ ଋଷି ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ସିଏ କହିଲେ ଶିବ ଧନୁକୁ ଯିଏ ଉଠେଇକି ତା ଦେହରେ ଗୁଣ ଗୁଳି ଦେବ ସିଏ ହବ ମୋର ପୁତ୍ରୀ ସୀତାକୁ ବିବାହ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୀରର ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସାନ୍ତାଳ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କର ସେମିତି ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ବିବାହର ହବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଗଣ୍ଠିଆ କାଠ ନେଇକି ପୁଅ ଘର ବାଇରେ ପକା ହବ। ପୁଅ ଯଦି ସେ କାଠଟାକୁ ଫାଳ 2-4 ଫାଳ କରିଦେଲା, ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଜୋଇଁ। ସାନ୍ତାଳୀ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଥାଏ ବିବାହ। ସେମିତି ରାଜାମାନେ ଶିବ ଧନୁ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବୀରତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କାହିଁ ମୋତେ ଡାକିଲେ? ନା ତମେ ହେଉଛ ଏ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀରତ୍ୱ, ଆଉ ତମେ ଆମର ଏଇ ସୁକନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବ। ଋଷି କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବୀର ନୁହଁ, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବୀରତ୍ୱ ନୁହଁ। ନା ତମେ କୁଆଡ଼େ ପୋଡ଼ି ଜାଳିକି ସବୁ ଛିନଛତ୍ର କରିକି ପାଉଁଶ କରିଦେବ? ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଦେଖିବାଟା, କିନ୍ତୁ ମୋର କରିବାଟା ନୁହଁ। ମୁଁ ବୀରତ୍ୱ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତ ବୀରତ୍ୱ ହେଉଛି କିଏ? ନା ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘଟା ଦେଖୁନ, ବାଦଲଟା, ସିଏ ହେଉଛି ବୀରତ୍ୱ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଖର କିରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଦିଏ ନା, ସିଏ କେଉଁଠି ଥିବ ଆସିକି ମୋ କିରଣଟାକୁ, ମୋ ତାପଟାକୁ ସିଏ ଲୁଚେଇ ଦିଏ। ମୋତେ ତ ପୁରା ହଜେଇ ଦିଏ। ଆଉ ସିଏ ବୋଧେ ବୀର। ଯାଅ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ସିଏ କିଏ? ନା ମେଘ ବର୍ଷା ବାଦଲ ଯେଉଁ ଇଏ, ସିଏ କିଏ? ନା ଇନ୍ଦ୍ର। କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାହେଲେ, ଆଉ ସିଏ ଅଧିକାର ବା ସେ ଦାୟିତ୍ୱର ବିଭାଗର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତାହେଲେ ତମେ ହେଉଛ ତାହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନା କେମିତି? ନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମେଘ ବାଦଲକୁ ନେଇକି ଯାଅ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣକୁ ପୁରା ହଜେଇ ଦିଅ, ଲୁଚେଇ ଦିଅ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ତମେ ହେଉଛ ବୀର। ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ବୀର ନୁହଁ। ନା କିଏ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପଟରେ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ପବନ ଆସେ ନା, ମୁଁ ପୂର୍ବକୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ମୋତେ ପଶ୍ଚିମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସିଏ ହେଉଛି ବୀର। ପବନଠୁ ଭଳି ବୀରତ୍ୱ ଏଠି କେହି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପବନ ହେଉଛି ବଳୁଆ ନା? ଯାହା ପବନକୁ ଡାକ। ପବନ ଆସିଲା। ପବନ କହିଲା କ'ଣ ମୋତେ ଋଷିବର କାହିଁକି ଏଠିକି ଲୋଡ଼ିଲେ? ନା ନାଇଁ, ମୋ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରି, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ତମେ ବି ବୀର। ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ବୀର ନୁହଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ନା କାହିଁକି? ନା ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛ ନା ଉତ୍ତର ପଟେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଛି। ନା ହଁ। ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଆଡ଼ୁ ବହିକି ଯିବି, ମେଘ ଫେଘ ସବୁ ତଡ଼ିକି ନେଉଥିବି, ଗଛ ଡାଳ ଫାଳ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକି ଯାଇଥିବି ବୀର ଦର୍ପରେ, ସେଇ ପାହାଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ପିଟି ହେଇଯିବିନି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଥମଣି ଫମଣି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବଙ୍କା ହେଇକି ଚେପା ହେଇଯାଏ। କିଏ କହିଲା? ପବନ କହିଲେ ମୁଁ ବୀର ନୁହଁ। ନା ତାହେଲେ କିଏ? ନା ଏଇ ପାହାଡ଼। କହିଲେ ତାହେଲେ ପାହାଡ଼କୁ ଡକାଅ। ସେତେବେଳେ ଅଚଳ ଥିଲେ, ଅଚଳ ଯିଏ ସେ ଚଳ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଚଳ। ପାହାଡ଼କୁ ଡକେଇଲେ, ପାହାଡ଼ ଆସିଲା। କହିଲା ଋଷିବର ମୋତେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଲୋଡ଼ିଲେ? ମୋରି କନ୍ୟାକୁ ତୁମ ସହ ବିବାହ କରି ତୁମେ ହେଉଛ ସବୁଠାରୁ ବୀର, ଆଉ ଯୋଦ୍ଧା, ଆଉ ବଳୁଆ, ଆଉ ଦାମ୍ଭିକ। ପବନ ତମକୁ ଭେଦ କରିକି ଯାଇପାରେନି। ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ବି ବୀର ନୁହଁ କି ଦାମ୍ଭିକ ନୁହଁ କି, ମୋର ବି ଏଇ ଯେଉଁ ବୁକୁଟା ଦେଖୁଛ ସିଏ ବି ଟାଣ ନୁହଁ। ନା ଆଉ ନା ଉପରଟା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ, ମୋ ଭିତରଟା ପୋଲା। ନା ତାହେଲେ କିଏ ସେ ପୋଲା କରିଛି? ନା ସେ ପୋଲା କରିଛି ପରା ସାଧାରଣ ଛୋଟ ଜୀବ, ବଡ଼ ବୋଲାଇ। ନା ସେ କିଏ? ନା ମୂଷିକ, ମୂଷାଟା। ମୂଷାକୁ ଡାକିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ବସିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ପବନ ଦେବତା ବସିଛନ୍ତି, ପର୍ବତ ଦେବତା ବସିଛନ୍ତି। ମୂଷିକକୁ ଡକେଇଲେ। କହିଲା ରେ ବାବା, ତମେ ହେଉଛ ସବୁଠୁ ବୀର ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ। ସେ କହିଲା କେମିତି?
ନା ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହାରିଲେ ସିଏ ହାରିଲେ ସିଏ ହାରିଲେ ପବନ ତମ ପାଖରୁ ହାରିଲା। ତମେ ବି ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବତକୁ ଦେଖୁଛ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ କାଟି କୁଟିକି ଖୋଳ କରିକି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଭୋଳ କରିଦେଉଛ। ସେଥିପାଇଁକା ସିଏ କହିଲା ତମେ ହିଁ ବିରୁତ୍ୱ। ଛୋଟ ଜୀବ କ'ଣ କଲା? ମୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କାହାକୁ? ନା ବୀରକେଶକୁ ମୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଷା ନିଶ ମୋଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିନି। କହିଲା ମୋର କି ଭାଗ୍ୟରେ, ଆରେ ଏତେ ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ଅଛ, ସବୁ ମାନବଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଦେଖଉଛ ତୋପ, ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ତମେ ହାରିଗଲ। ମୋଠୁ ସତରେ କେହି ବିରୁଦ୍ଧ ନାହାନ୍ତି? ନା ନାହିଁ। ପୁଣି ନିଶ ମୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କହିଲା ଆଉ ଛାଡ଼ିବି? କହିଲା ମୋଠୁ ଭଳି ଯୋଦ୍ଧା କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଋଷିବର, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ, ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମାନବୀ କନ୍ୟାକୁ ବାହାହେବି? କେମିତି ହବ? ମୋତେ ଯଦି ମାନବ କରିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହାହେବି। ଋଷି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମୂଷାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନବ କରିଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯିବି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଷାକୁ ପୁଣି ମାନବ କରିବି, ପୁଣି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ନା। ସିଏ ପୁଣି ସେ ମୂଷାକୁ ପଳେଇବେ, ପୁଣି ବିଲେଇ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବେ, ବା ମୁଁ ତାକୁ ମାନବ କରିବି। ଆଜି ସଂସାର ଭିତରେ କ'ଣ କଳହ ହବ, କେତେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା, ତୁ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ସେଇଠି ଥା। ନା ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାହେବି? ନା ସେ ଯୋଉ ଝିଅଟି ତୁ ଦେଖୁନୁ, ସେ ମାନବୀ ନୁହଁ, ସିଏ ତୋରି ମୁଷିଟିଏ, ନାରୀଟି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ନା କେମିତି? ନା ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ରୂପ ବଦଳେଇଥିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ପାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସଇଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୂଷିଟି ହେଇଗଲା। କାଏ ମୂଷା ବି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା, କହିଲା ସା କି ଭଳିଆ ବୀର, ମୋ ଭଳିଆ ବୀର କିଏ ଅଛି? ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ବୀରକେଶରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୂଷା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ମାରୁଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ସେଇଠୁ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନା, ସିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଶୁଟି ନା, ଛୋଟ ପଶୁ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ବାହନ ବଣ୍ଟା ହେଲା, ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲେ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ମା ଦୁର୍ଗା ନେଇଗଲେ ସିଂହକୁ, ଯମ ନେଇଗଲା ସେଟା କ'ଣ ଡାକିଲେ ମଇଁଷିକୁ, ଐରାବତ ହାତୀକି ଇନ୍ଦ୍ର ନେଇଗଲେ। ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ମୁଣ୍ଟିକି ନେଇଗଲେ। ମହାଦେବ ଷଣ୍ଢକୁ ନେଇଗଲେ, ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼କୁ ନେଇଗଲେ, ଶନି ସେ କାଉ ଶାଢ଼ୁଗଣା ନେଇ ଯାହାକୁ ନେଇପାରି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ସବୁ ଦେବତାଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ? ସର୍ବ ଅଗ୍ରେ ପୂଜ୍ୟତେ, ନା ଗଣପତି। ନା ରେ ସବୁ ତ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଣପତି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ବୀରତ୍ୱର ମାନେ ସିଂହ ଠାରୁ ବଳୁଆ ଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯିଏ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ବାପ୍ସେ ବେଟା ଜ୍ୟାଦା, ତାର ବି ବାହନଟା ସେଇଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର। କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ତ ହିଂସ୍ର ଆଉ ବଳଶାଳୀ ହେଉଛି ସିଂହ। କହିଲେ ଆଉ ତ ବାହନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ମୁଣ୍ଟିକି ନେଇଗଲେଣି। ସେତିକି ବେଳକୁ କ'ଣ କଲା ନା, ଗାତରୁ ବାହାରିକି ଆସିଗଲା, ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡଟା ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇକିରି ମୁହଁ ନିଶ ସିଂହ ଆଗରେ ନିଶକୁ ମୋଡ଼ିଲା। କହିଲା ସିଂହରେ, ତୋର ସିନା ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ନିଶ ତୁ ଏମିତି ମେଲେଇକି ରଖିଛୁ, ଦେଖେ ମୋ ନିଶ। ମୋଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ସେଇ 33 କୋଟି ଦେବତା ଥାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହନ ବା ଯେଉଁ ଯାନ ବା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି କହୁଛେ ସିଏ ସବୁ ଥାଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାଷାରେ। ମୂଷା ଉଠିକି ଆଗ ଗାତରୁ ବାହାରିକି ଆଗ ନିଶ ମୋଡ଼ିଲା। କହିଲା ଆରେ ହେଇ, ଏ ଛୋଟ ଜୀବଟାର କିଛି କେବେ ଭୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏ ନିଶ ମୋଡ଼ି ପକାଉଛି ସିଂହ ପାଖରେ, ହାତୀ ଆଗରେ, ଐରାବତ ଆଗରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇଦେଲେ। କହିଲା ତମେ ଜାଣିନ ବୋଧେ ମୋ ବିଷୟ, ନା କ'ଣ? ନା ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଐରାବତ ହାତୀକି ନେଇଛି କହୁଛି କୁଦିଦବ, ସେ ଐରାବତର ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ କିଏ? ନା ଇନ୍ଦ୍ର। ନା ସିଏ ପା ହାରିଛନ୍ତି, ସିଏ ବୀର ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ସିଂହକୁ ନା, ମୁଁ ତାକୁ 6 ବେଣ୍ଟିଆ କରିକି ପାଣି ପିଆଇଛି, ସିଏ ମୋତେ ଖାଇବ ବୋଲି ଗୋଡ଼େଇଥିଲା। ନା ତାହେଲେ ନା ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ବାହନ ହେବି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୂଷା କହିଲା ଆରେ ହେ, ମିଳିଗଲା ରେ। ନା କ'ଣ? ନା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଗ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟତେ ହୁଅନ୍ତି କିଏ? ନା ଗଣପତି। ନା ଗଣପତିଙ୍କର ବାହନ ହେଲା ମୂଷା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ, ସେ ଆଜି ଯାକେ ସେଇ ନିଶ ମୋଡ଼ା ଚଲେଇଛି, ଆଜି ଯାକେ
ଚଲେଇଛି। ଏଇଟା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅସାଧାରଣ ଭିଡ଼ିଓ। ଭାଇ ଆଜି ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କହିଲି ଆଉ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେୟାର ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅସାଧାରଣ ଭିଡ଼ିଓ। ନମସ୍କାର ଭାଇମାନେ, ରଖୁଛି।